वो इसलिए बत्रा जी के 19वां गुरपुरब मना रहे हैं और साढ़े 20-25 साल के बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने पता ही नहीं कि साडा सतगुरु, क्योंकि उन्होंने दर्शन नहीं किए। सतगुरु सेवा राम जी सानू छज्जूमल दी धर्मशाला तो जिन्हों की उम्र 50, 60, 70 साल है, सानू साखियां सुनाया करते सन सतगुरु भगवान दास जी दियाँ, ते उन्होंने सानू परपक किया। ते अज इन्हां नवां बच्चों को लोड़ है कि साढ़े सतगुरां दियां बख्शिशां। दास शब्द ही पढ़ेगा ते नाल बत्रा जी उस नाल टुकदियां हुई साखियां कि जिहड़ी रसना जपरी भाई साहब जी ने हुणे कहा ना कि एक वार भी जपिया तो उसनों तुसी मल्टीप्लाई कर लो। तो महाराज जी भी गल कहते हैं कि असी इधर गुण नो मल्टीप्लाई गुणा करने आए हाँ। पाओ जिहड़े गुण सानू सतगुरां ने बख्शे हैं। तो मैं बेनती करांगा बत्रा जी दे सारा जत्था, दास का भी सारा जत्था, सब मिल के बैठ के मेरे साहिबां दी उच्ची शान, जिवें धरती तो उच्चा आसमान। ते बत्रा जी आप जी गुरु उपदेश का जाप करांगे। पहले भाई साहब भाई जितेंद्र जी ने हुणी साखी सुनाई सी, जिहड़े लेट भी आए हैं कि आगरे का रहने वाला परिवार जिहड़ा साडा गुरभाई भी नहीं इसने, जिसने दर्शन भी नहीं किए सतगुर सेवा राम जी दे, जिस कोल खाण वास्ते रोटी नहीं सी, पति जिसका बीमार सी, बच्चों की फीस के पैसे नहीं सन। ते ये परोपकार साहिब महाराज जी ने वचन किए से ना कि एक गुरसिख भी जे किधर कोई वचन करया जाए तो कितना भला करया है। ये तारिया जहान प्यारिओ, अज इसकी असी समझिए कि सतगुरां ने सानू की अनमोल रतन दिता है। वो माला परिवार जप रहा है ते दास नूं भी दिल ते बड़ी लगी कि 13 माला वो परिवार आगरे का कर रहा है, जिसकी बच्चे की एडमिशन भी हो गया, उसका घर वाला भी बीमार रहिंदा सी, वो भी ठीक होना शुरू हो गया। तो भाई साहब कह रहे सन कि मैं जी कहना भुल गया कि उन्हां मियाँ बीबी की नौकरी भी लग गई है, जिन्हां कोल एक वक्त रोटी सी खाने दी तो एक वक्त नहीं सी। अज वो 13 माला ते दास तो कहेगा कि अज असी आए ना तो प्रसाद लैके जाना कि घट ते घट एक माला असी गुरु उपदेश की रोज़ करांगे। जेड़े मरे वर्गे करते ही नहीं, असी तो छुप जाने जदों करोड़ों की अरदास होंदी है ना गुरु उपदेश की, तो उस मेरे वर्गे भी छुप जाते हैं जेड़े करते ही नहीं। करदी तो संगत है पर अरदास होंदी तो असी भी शामिल हो जाने हैं। ते असली अज प्रण करके जाइए, जेड़े कर रहे हैं मुबारक है, 1, 2, 4 जितनी भी गुरु उपदेश की माला, पर अज सतगुरां की हजूरी ये प्रण करके जाओ कि एक माला गुरु उपदेश की घट तो घट एक वध जितनी मर्जी करो असी रोज़ जरूर करांगे। हाथ तां ही उठाना जे करना होए, वेखा वेखी ना उठाना कि नाल वाला भी कह रहा है। तो आओ ये प्रसाद भी नाल नहीं है, तो गुरु उपदेश का पाठ भी असी पहले शुरुआत गुरु उपदेश तो करांगे। जयकारा लाओ जे आप जी परवानगी देंदे होते। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब अज सतगुरां कोले बख्शिश लेनी है। सच्चे पातशाह जी कृपा करो एक माला, जबकि साहिब महाराज जी का आपड़ा भी नितनेम है। जदों करदे दास ने वेखे कि गुरु उपदेश की माला साहिब महाराज जी जरूर करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। प्यारिओ, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जदों वेई नदी इशनान करते सन, ठंडा जल, तो सोचा भाई लैणा जी ने कि बई गुरु नानक सच्चे पातशाह जी इशनान कर रहे हैं तो मैं भी जाके इशनान करा।
ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਠੰਡ ਪੋ ਮਾਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਠੰਡ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਕਾਲਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾ ਪੁੰਨ ਚ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ 13 ਮਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਦਰਿਦਰਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪਇਤ ਕरें। तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहान, तारिया जहान ले अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, पढ़ो सारे, जिन्नी दर्शन पाया, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनो तन कया, जिन्नी तुदनो तन कया, तिन जाम नेड़ ना आया, तिन जाम नेड़ ना आया, पढ़ो तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनो तन कया, जिन्नी तुदनो तन कया, तिन जाम नेड़ ना आया, तिन जाम नेड़ ना आया, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनो तन कया, जिन्नी तुदनो तन कया, तिन जाम नेड़ न आया, तिन जाम नेड़ न आया, तारिया जहां ले अभिमान, तारिया जहां ले अभिमान। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
अंक 514 ते ये जो रसना सतगुरां ने दिती है सानू प्यारिओ, ये सिर्फ नाम जपण वास्ते दिती है। जितना इसके नाल उसकी उस्तत कर लोगे, आप साहिब जी बाणी च कहंदे हन, लाख जेवा देव मेरे प्यारे, मुख हर आराधे मेरा राम। लखां जेवा सतगुरु मंग रहे हैं, तो सतगुरां ने सानू ये जेवा दिती है। आओ उस मालिक की उस्तत करिए। जितने इत्थे गुरु महाराज के गुण गाओगे प्यारिओ, उतने पाप साडे सड़ते रहणगे, पुण्य वधदे रहणगे। आओ सारे रल मिल के सच्चे पातशाह जी की बाणी का शब्द ते नाल उन्हां दीयां बख्शिशां चेते करिए। वाहो वाहो करे से जन सोहणे, 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 वाहो से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे। तिनको परजा पूजन आई, 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 तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे। वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई। पूरे शब्द प्रभ मिल आई, पूरे शब्द प्रभ मिल आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन। सच्चे पातशाह गुरु अमरदास जी कहते हैं रसना सोहनी भी ताई लगती है जे ये सतगुरां दा नाम ले रही है। वाहो वाहो कर रही है, पाओ सतगुरां नूं धन कह रही है। जे यही रसना गंदे गीत गा रही है, निंदा कर रही है, ते प्यारियों फिर ये सोहनी नहीं है, फिर ये माड़े तो भी माड़ी है। ते सतगुर सेवा राम सच्चे पातशाह जी दे वचन याद करो,
ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿੱਕੀ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਪਾ ਵੀ ਆਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਈ। ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਰਸਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਜਪਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਗੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ। तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे। वड भागिया वाहो वाहो मुँह कडाई, वड भागिया वाहो वाहो मुँह कढ़ाई। बिना गुरु की कृपा दे कोई नहीं जप सकता। फिर भुल जाने हैं, फिर भुल जाने हैं। सवा मण दा ताला संत माता जी कहते ने जबान ते लग्या है, सिर्फ चाबी सतगुरां दे कोल है। ये गुरु ही कृपा करे प्यारिओ, ताई मुख चो नाम निकलता, नहीं तो सारा दिन होंदा है कोई दुकान ते असी झूठ बोलने, निंदा होंदी है, किस किस नूं माड़ा आखने। पर जे सतगुरु कृपा करे ना, फिर उठदियां बैठदियां सुतियां हर वक्त वो चेते च रहिंदा है। फिर 8 पैर आराधीए वो अवस्था आ जाती है, फिर सतगुरु हर वक्त नाल रहिंदा है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਮੂੰਹ ਕਢਾਈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਮੁँह कढ़ाई। ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਮੂੰਹ ਕਢਾਈ, वड भागिया वाहो वाहो मुँह कढ़ाई। तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे।
वाहो करम प्राप्त होवे। वाहो वाहो करम प्राप्त होवे। वाहो वाहो करम प्राप्त होवे। वाहो वाहो करम प्राप्त होवे। नानक दर सच्चे शोभा पाई। नानक दर सच्चे शोभा पाई। तिनको प्रजा पूजन आई। तिनको प्रजा पूजन आई। तिनको प्रजा पूजन आई। तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो वाहो करे से जन सोहणे। 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 सारसना तन तन है मेरी जिंदड़िए। गुण गावे हर प्रभु केरे राम। ते सर्वन भले शोभनीक है मेरी जिंदड़िए। हर कीर्तन सुने हर तेरे राम। सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए। जो जाए लगे गुर पेरे राम। गुर विटों वारिया मेरी जिंदड़िए। जिन हर हर नाम च तेरे राम। वाहो वाहो करे से जन सोहणे। 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 रसना जपिए एक नाम। इहा सुख आनंद घना। आगे जी के संग काम। कीरत प्रभु की गाओ मेरी रसना। अनेक बार कर बंदन संतन। ऊहा चरण गोविंद जी के बसना। बत्रा जी ने जिक्र किया सी ना, नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना। क्या साड़ी रसना अजे तक सुची हुई है? क्योंकि जब तक अंदर मैल भरी है, ये मैल कटवाने वास्ते ही आए हाँ सतगुरां दे कोल। मन मैले सब किछ मैला, तन तोते मन अच्छा ना है। मन मैला है तो फिर रसना भी अलूल जलूल बोलेगी, कान भी फिर माड़ा सुननगे, क्योंकि मन ही मैला है। ये मन की मजाई करने वास्ते ही आए हाँ। जितना प्यारे हो जप लोगे फिर भी पछताओगे। हाजर सतगुरां ने क्या सी, जिहड़े नहीं जप रहे उन्होंने तो पता ही नहीं की होएगा, परमेश्वर जाने। नानक ज्यों मथन मदानियां त्यों मथे धर्म राय, वो तो परमेश्वर जाने। पर जिहड़े जप रहे हो पछताओगे। जदों अंत समा आएगा फिर कहोगे पहले होर क्यों नहीं जपया, होर क्यों नहीं जपया, ये तो बड़ा घट जपया है। जे इस नाम की इतनी महत्ता है, इस नाम ने ही परलोक विच प्यारे इज्जत पत रखनी है। इहाँ सुख आनंद घना,
आगे जी के संग काम, रसना जपिए एक नाम। फिर पछताओगे कि घट क्यों जपया है। इसलिए जप लो प्यारे, जितने जप लो, जितना जो बीती सो बीती नंद लाला। हुण अगे नो संभाल लईए, जिहड़ा समा बाकी बचिया है जिंदगी दा, जप जप के प्यारिओ, जप जप के रूप बन जाओ उस मालक का। सच्चे पातशाह एक मिक कर लो, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचान। पर इसी सिमरन नो कर करके जे मन किसी दे शंका च आ जाए। सतगुर सेवा राम जी को आके एक बुजुर्ग ने कह दिता, सच्चे पातशाह इस नाम जपने का की लाभ है। क्यों सरदार जी की होया। सच्चे पातशाह जेड़ी रसना नाम जपे, उस मालक दे गुण गावे, गीत गावे, उसनों भी दुख हो सकता है। सच्चे पातशाह जी ने कहने लगे, सरदार जी की गल है, क्यों तुसी मन बड़ा दुखी है तुहाडा। सरदार चरणजीत सिंह जी जिन्हों ने दर्शन किए हो, मोती नगर साहब आंदे सन, दाना पानी उन्होंने इत्थों लिया पंजाब तो, घर वाले भी नाम जपते, आप भी नाम जपते, पर शरीर है, दुख सुख रात दिन ये सब नाल बने हैं, चलते हैं नाल, पर सिर ते पूरा सतगुरु होवे। ते प्यारिओ ये रसना जो जप रही है, ये ताई सोहनी लगती है जदों ये नाम जपती है। पर जे इसी रसना जपते जपते दुख आ जाए, तो फिर इंसान सोचता है इस नाम जपने का की लाभ है। की होया सरदार जी। सच्चे पातशाह जी, मेरी घरवाली दी जिब ते कैंसर हो गया है, डॉक्टर कहते ने ये जिब कटनी पेगी। अस्पताल दिखा के आया हाँ, वो कहते परिवार नो कि तू जितना बोलना है बोल ले, फिर तू बोल नहीं पाएंगी, ये सानों तेरी जिब कटनी पड़ेगी, पाओ तू गूंगी हो जाएंगी। तो सच्चे पातशाह जी फिर नाम जपने का की लाभ होया। तो सतगुर सेवा राम सच्चे पातशाह जी बेफिक्रियां देण वाले साडे मालक निरंकार सतगुरु, जिन्हां दी रसना ते आप निरंकार, तो ते आप नारायण कला धार जग में परवरियो। पढ़ने ना, सतगुरु मेरा रब बन के आया, मैनू वेख लेने दे। ते रब आप आया है, पर सानू पहचान ही नहीं, न पहले सी ते न होना है। बख्शिशा रहमता कम ते अज भी हो रहा। ते सच्चे पातशाह जी कहन लगे, सरदार जी ये जिब डॉक्टर ने दिती सी, जदों आई सी संसार ते किसने दिती सी? सच्चे पातशाह उस मालक ने। ये साडा शरीर सब कुछ उस मालक ने दिता है। फिर जपे करो जितना जप सकते हो, उस मालक दे गुण गाए करो, वाह वाह करे करो। सतगुरां नूं बड़े चंगे लगते हैं जेड़े वाह वाह करते हैं। वाह वाह करतियां रहन सुख व्याए, ते वाह वाह करतियां सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करता हर स्यों लिव लाए, वाह वाह करमी बोले बुलाए। क्योंकि 84 लाख जून चो एक इंसान ही है जो बोल सकता है, नहीं तो कोई सी भी जूनी वेख लो 42 लाख पानी से उत्ते कोई भी नहीं बोल सकता। सिर्फ इंसान बोल सकता है, समझ सकता है। ये बख्श सानू मनुखा जन्म विच ही मिली है। तो जितना जपोगे प्यारिओ उतने कल कलेश मिटाए सतगुरु। ये जपया ते पर सरदार जी बड़े उदास। तो सच्चे पातशाह जी कहन लगे, डॉक्टरां नूं अपना काम करन दे, ते सतगुरु आप कृपा करनगे। सतगुरु भगवान दास जी, सतगुरु संगता साहिब जी कृपा करनगे, तुसीं चिंता ना करो। डॉक्टरां ते काम करना सी, पर इत्थे
ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਣੇ ਹਨ। ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਪਰ ਐਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾएंगे ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਸ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ बोल पे, डॉक्टर साहब मैं ठीक हाँ। ऑपरेशन हो चुका है, जिभ कट गई है, पर फिर भी रसना जिहड़ी है बोल रही है। ये सब ताकत किस दी है? ये वो पूरे सतगुर दी है जिसने सानों ये नाम दिता है प्यारिओ। ते नाम दे के ते फिर की कहे, वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई, वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहाई। पूरे शब्द प्रभु मिले आई, पूरे शब्द प्रभु मिले आई। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे। इस वाहो वाह ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਹ ਬਤਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪਕੜਾਈਆਂ, ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਰਸਨਾ ਜਪ ਰਹੀਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਤ ਵੇਖੀ ਨਾ ਪਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸਵਰੇ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਸੀ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਤਰਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਰਚਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੈ ਸਹੀ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣਾ। ਇਹ ਪਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘਰੋਂ। ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਕਰ ਕੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰਟੂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ ਜਿਸਾਂ ਜਾਗੇ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿਮਰਨ ਅਜੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸਨੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਉਮੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਾਂ। ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਢੂੰਢੇ ਨਾ। ਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਰਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਲਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਪੇੜ ਤੋਂ ਕੀੜਾ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਕਾਲਰ ਤੇ ਕੀੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ, ਭਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਵਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਡਰਦੇ 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 ਉਸਨੇ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀੜਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਭਜਨ ਦੀ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਚੌਵਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਸਤੇਕਾਰ, ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਉਸ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਵਾਖਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਚਵਾਖਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਵਾਖਰਾਂ ਜਿਸ ਗੂੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੂੰਜ ਚਵਾਖਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਕੇ ਪੂਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਂਖੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਤਾਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਗਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਦਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 1994-95 ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ नहीं है तेल नहीं है। आता है बैठ जाऊँ यहाँ मैं, बैठ जा भाई। बैठ गया, आखन लगा ये जो पीछे आपने तो तस्वीर लगा रखी है तुम्हारे पीर साहब की होगी है, आप आखन तुम्हारे पीर साहब की होगी। मैं उस आख्या तेनों किस तरह पहचान, तूने किस तरह पहचान कर ली थी। आखन लगे इनकी तो हम पर बहुत कृपा है। उसने ये गल आखी इनकी तो हम पर बहुत कृपा है। उसकी ये गल आखने सी जो मैं आराम में बैठा सी अलर्ट होके बैठ गया, भाई की गल की कृपा है ऐसी तेरे तेरे तो की कृपा है। इसते जो दुकान ते मुंडा सी मैं समझा जल की सेवा कर पहले सी, जल मंगवाया। मैं तू दस सही की गल है, मैं तो तेनू पहचान है नहीं। आधा 20-25 साल पुरानी बात है। पीर साहब पहले सरदार निर्मल सिंह से निप्पल बनवाते थे लोहे के।
कार विहार के सिलसिले कर उनके साथ कुछ रेटों के बारे में उनका कुछ बात नहीं बनी, तो हमारा किसी ने उनको संदेशा दिया, सूचना दी, तो हमने उनका निप्पल बनाने का काम शुरू किया था। फिर उसने उन्हें गल शुरू की थी, गल सच की थी कि सरदार निर्मल सिंह के हाथों सचे पातशाह सतगुरु सेवा राम जी कार विहार के सिलसिले कर निप्पल बनाते सन, लोहे के सरिये के निप्पल बनते सन, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਪੜ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਖਰਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, जब सरदार निर्मल सिंह से बात नहीं बनी तो हमने जो है इन आपके पीर साहब को निप्पल सप्लाई करने शुरू कर दिए। और तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? फिर मैंने बोला तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? मैं आख्या हमारे वालिद साहब तो संसार से कूच कर गए हैं। आखने लगा वो और उनकी और तुम्हारे पीर साहब की शक्ल सूरत मिलती जुलती थी, क्योंकि दोनों ही पगड़ियाँ पाँदे सन इक्को जियां, तो उन्होंने कदे कदे वेखते सन, तो इस तरह लग्या। आखन लगे मैंने तुम्हारे वालिद साहब से कहा कि पीर जो होते हैं सबके सांझे होते हैं। तुम्हारे वालिद साहब बोले हाँ बिल्कुल होते हैं। आखन लगे फिर मेरी भी उनसे दरख्वास्त हो सकती है? तो तुम्हारे वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें क्या दिक्कत है? भाई तुम तो टाइम पेमेंट तुम्हारी टाइम पर हो जाती है, तुम्हें एडवांस पैसे मैं दे देता हूँ ऑर्डर से, तुम्हें क्या दिक्कत है? अद नहीं मुझे घर की परेशानी है, और पीर सबके सांझे होते हैं तो मेरी वो परेशानी दूर कर दें। आखे की परेशानी तेनों भी? आखना मेरी जो बच्ची है उसका नाम है रुखसाना, और वो एक आँख से लाचार है, एक आँख से वो लाचार है। उसका रिश्ता आता है, बात बनती है, लेकिन फिर टूट जाती है क्योंकि एक आँख से लाचार है। 3 4 5 रिश्ते आए हैं लेकिन बात कहीं नहीं बनी, और बच्ची के मन में एक उदासी रहती है। अब बच्ची हर वक्त उदास रहती है, जो रिश्ता आता है वापस चला जाता है। मुझे डर है बच्ची कुछ कर ना ले अपने साथ। आपके पीर साहब कुछ कृपा कर दें, दुआ कर दें हमारे लिए। वड्डे बत्रा जी आखन लगे फिर ऐसे करो, इस बार आएंगे पीर साहब, मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा, आपकी मुलाकात करा दूंगा। कुछ टाइम बाद हापड़ सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु सेवा राम जी पधारे। इस बंदे नो बत्रा जी ने संदेशा भेजा, ये कह रहा है कि मुझे संदेशा मिला। ये बंदा आया तो सच्चे पातशाह सतगुरु सेवा राम जी बुरज मोहल्ले च घर उत्ते बैठे सन, तो ये मुसलमान जिहड़ा कि खराद का काम करता सी, निर्मल सिंह तो बाद जिसने काम शुरू किया सी, ये सतगुरां कोल पहुँच गया तो इस कदम बोशी की थी इसने। कि मुसलमान लोग मथा नहीं टेकते, सिर्फ कदम बोशी करते हैं, पैर हाथ इस तरह अगे कर देते हैं। तो साहब महाराज ने आखा आओ जी, फिर आज कैसे आना हुआ आपका? आखन लगे पीर साहब आप मेरे लिए दुआ करो, मेरे पे कृपा कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। सच्चे पातशाह आखन लगे तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझे तो नहीं लगता, तुम्हारा चेहरा तो बता रहा तुम तो अल्लाह वाले हो। आखर नहीं पीर साहब, मेरी बच्ची एक आँख से लाचार है, उसके 4 5 रिश्ते आ गए हैं और वो कहीं काम बनता नहीं है। बच्ची बहुत ही उदास रहती है और हमें डर है कि वो कुछ कर ना ले, हर वक्त उदास रहती है और सारे रिश्तेदार भी परेशान हैं। आप जी को
दुआ करो कि उसकी बात बन जाए। सच्चे पातशाह आखण लगे, तुम्हारे धर्म में नमाज का लिखा हुआ है, 5 टाइम नमाज का। आखण लगा, पीर जी मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ। तो सच्चे पातशाह कहें, अच्छा ये नमाज पढ़ते हो तो फिर एक काम करो, तुम तस्बीह फेरा करो। तस्बीह केड़ी है? जेड़ी तुहाडे कोल सारियां कोल माला। तस्बीह फेरा करो। तुम तो कह रहे हो 4-5 रिश्ते आए हैं, अल्लाह की ऐसी मेहरबानी होएगी कि तुमको चुनने पड़ेंगे कि मैं कहाँ शादी करूं। अब तो तुम सोच रहे हो कि 4-5 रिश्ते हैं, बात नहीं बनी, हालत ऐसी होएगी कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि मैं किससे शादी करूं। सब वापस आ जाएंगे, तुम तस्बीह फेरनी शुरू कर दो। सतगुरु सच्चे पातशाह उसने यही आख्या कि तू तस्बीह फेर, नमाज तो पढ़ना ही है, बहुत चंगी गल है। उस बंदे ने तस्बीह फेरनी शुरू की थी। ये सारी कहानी वो मैं दुकान पे बैठा है सुना रहे। आखन लगा मैंने तस्बीह फेरनी शुरू की और अभी 15 दिन ही बीते थे कि मैं तुम्हारे वालिद साहब के पास आया और मैं वालिद साहब से ये कहा कि जब पीर जी आए मुझे मिलवाना। भाई क्या बात हो गई? आखन लगे मेरे तो जो 5 रिश्ते गए थे वो सब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शादी करो, हमारे लड़के शादी करो, हमारे लड़के शादी करो। जो गुरु पीर साहब ने कहा था ना तुम्हें चुनना पड़ेगा, अब मैं परेशान हूँ, मैं किससे करूँ किसको छोड़ूँ। धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब आप जी दी सदाई जय। ये जो सतगुरु ने बचन है ना कि रसना दे नाल जो सिमरन करे, सिमरन वाले पासे जोड़ देता। नमाज पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन तस्बीह जी फेरनी होंदी है ना, सिमरन जिस कहते हैं मन का टिका सिमरन नाल ही होंदा है। तो जिहड़ा सिमरन करता है वो अपने मालक का हर वेले धन्नवाद करता है। सच्चे पातशाह आए, कुछ टाइम बाद इस सूचना दी गई, ये बंदा आया तो सतगुरां दे अगे फिर कदम बोशी की ते बार बार धन्नवाद कर रहा है सतगुरां दा। पीर साहब जी आप जी की रसना से जो वचन निकले वो सत हो गए। मेरे को चुनने में अब तकलीफ हो रही है, मैं कहाँ शादी करूं और कहाँ छोड़ूं। आप अपना इसी प्रकार मेहर भरया हाथ हमारे ऊपर रखना। सच्चे पातशाह आखन लगे इस तस्बीह को छोड़ना नहीं है, इस तस्बीह को छोड़ना नहीं है। असी उस सतगुरु दे प्यार च बैठे हाँ जिसने सानू हमेशा ही भले पासे जोड़िया, सच दे नाल जोड़िया। तो इसी करके सारी प्रजा बैठी है, तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो 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 करे सेई जन सोहणे, वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे, वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे, वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे। तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई। वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे, वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे, वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे, वाहो वाहो करे सेई जन सोहणे। तन तन
सतगुर सेवा राम जी, तन तन सतगुर सेवा राम जी। तन तन सतगुर सेवा राम जी, तन तन सतगुर सेवा राम जी। अपने साहिबानों तू याद कर, अपने साहिबानों तू याद कर, अपने साहिबानों तू याद कर, अपने साहिबान जिन तेरी सहायता करनी, विच दरगाह दे हामी भरनी। जिन तेरी सहायता करनी, दरगाह विच हामी भरनी। जमा तो तैनू छुड़ा लेना, जमा तो तैनू छुड़ा लेना, जमा तो तैनू छुड़ा लेना, जमा तो तैनू छुड़ा लेना। वाहो वाहो करे से जन सोवणे, वाहो वाहो करे से जन सोवणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे। जिसदे शरीर चों रोम रोम चों धन सतगुरु 4 ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇਰ ਚਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ੰਮੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰੁਕ ਜਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਡੰਗ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਮੋਤੀ ਨਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ, 11 ਵਜੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਬੱਚਾ ਹਾਪੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਸ਼ੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਾਂ ਹੁਣੇ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਘਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 11:30 ਵਜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 11:30 ਵਜੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸੇ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ, ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ 1 ਵਜ ਗਿਆ। 1 ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਾਂ ਦਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਵਾਈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਥਕੇਵਾਂ
ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਬਰਟਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਬਚ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਘਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਖਰਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਖਰਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਬੱਲੋ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਢੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪੇ ਟਿਕਾ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਰਸ ਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜੋ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਠੇ, ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ 2 ਪਿੱਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 2 ਪਿੱਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਖਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ 2 ਪਿੱਲੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈ, ਉਹ 2 ਪਿੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਿੱਲੇ ਘਰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਵਨ, ਬਤੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਵਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਣ ਪਾਣ ਕਰ। ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਪਿਲਾਵੇ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਪਿਲਾਵੇ, ਰਾਤੀ ਪਿਲਾਵੇ। ਪਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵਣ। ਸਵੇਰੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲੇ ਸਨ ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉਤਰਨ, ਗੋਦ ਕਾ ਬੈਠੇ ਰਵਨ, ਹਿਲਨ ਜੁਲਨ ਹੀ ਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਲੇ ਪਾਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਦੌੜਾ ਦੇ। ਘਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਘਰ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਪਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋਗੀ, ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਨਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪਿੱਲੇ। ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ।
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਚੋਜ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਕਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, 1-2 ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨੇ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਊਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਰਸਤੇ ਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੱਕਦੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀਏ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਣੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਕੁਮਾਰੀ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੁਮਾਰੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਵਾਪਸੀ ਜਿਸ ਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਛੋੜਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਤਿੰਗੜਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਛੋੜਨੇ ਆਏ ਸਨ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਿਲਾਵਾਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਿਲਾਵਾਂ। ਉਹੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀਆ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਲਾਡ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਲਾਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਹੈਲੋ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਨਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੈਂ ਗਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 16 ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮਸੂਰੀ 'ਚ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਕੌੜੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਬਸ ਇਹ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ। ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਓ ਇਹ 2 ਤੁੱਕਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਫਿਸਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਫਿਸਲਿਆ ਸੀ, ਖਾਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੀ ਵਕਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਫੜੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਆਏ। ਜਾਨ ਉਸਦੀ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਟੱਠੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਜੂਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਰੀਨਾਥ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ 2 ਤਿੱਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਮਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ, ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। कितना मीठा प्यारा नाम, कितना मीठा प्यारा नाम, कितना मीठा प्यारा नाम, कितना मीठा प्यारा नाम। तन तन सतगुर सेवा राम जी, तन तन सतगुर सेवा राम जी। तन तन सतगुर सेवा राम जी, तन तन सतगुर सेवा राम जी। जन्म मरण दे दुख कटदा तेरा प्यारा नाम। जन्म मरण दे दुख कटदा तेरा प्यारा नाम। लोक परलोक दे सुख बख्शदा तेरा प्यारा नाम। सतगुर लोक परलोक दे सुख बख्शदा तेरा प्यारा नाम। एक बार जो प्यार से बोले सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम। कितना मीठा प्यारा नाम, कितना मीठा प्यारा नाम, कितना मीठा प्यारा नाम, कितना मीठा प्यारा नाम। तन तन सतगुर सेवा राम जी, तन तन सतगुर सेवा राम जी।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ। तेरे नाम की महिमा सतगुर मुझसे कही न जाए, तेरे नाम की महिमा सतगुर मुझसे कही न जाए। कई जन्म भी मिल जाए पर कहने में न आए, कई जन्म भी मिल जाए पर कहने में न आए। हर एक की जेबा पर हो सतगुर तेरा प्यारा नाम, हर एक की जेबा पर हो सतगुर तेरा प्यारा नाम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा। तन मन ठंडा हो जांदा जद लेंदा तेरा नाम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम। तेरा नाम मैं जपता रहूं सुबह और शाम, तेरा नाम मैं जपता रहूं सुबह और शाम। सेवा करूं बाणी पढ़ूं यही हो मेरा काम, सेवा करूं बाणी पढ़ूं यही हो मेरा काम। अंत समय मिले सतगुरु जी मुझे तेरा धाम, अंत समय मिले साहिब जी मुझे तेरा धाम, सतगुर सेवा, सतगुर सेवा, सतगुर सेवा, सतगुर सेवा। हर मुश्किल हर घड़ी में ये आए हमारे काम, हर मुश्किल हर घड़ी में ये आए हमारे काम। एक बार जिसने दिल से पढ़ लिया पारे आ जहां, एक बार जिसने दिल से पढ़ लिया तारे आ जहां। तू बनाए उसके काम, तू बनाए उसके काम, तू बनाए उसके काम, तू बनाए उसके काम। सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम, सतगुर सेवा राम।
पल भर में बन जाते हैं उसके बिगड़े काम, पल भर में बन जाते हैं उसके बिगड़े काम। एक बार जो प्यार से बोले सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम। आखिरी है सानू लगदा बड़ा प्यारा है दुखियां दे दिल दा सहारा है। सानू लगदा बड़ा प्यारा है दुखियां दे दिल दा सहारा है। ओदी शान सब तो निराली है पर देंदा ओ चोली खाली है। ओदी शान सब तो निराली है पर देंदा ओ चोली खाली है। एक बार जो प्यार से बोले सतगुर सेवाराम, एक बार जो प्यार से बोले सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम। कितना मीठा प्यारा नाम, कितना मीठा प्यारा नाम, कितना मीठा प्यारा नाम, कितना मीठा प्यारा नाम। तन मन ठंडा हो जांदा जदों लेंदा तेरा नाम। सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम, सतगुर सेवाराम जी, सतगुर सेवाराम। तन तन साडे संत माता जी, तन तन साडे संत माता जी, तन तन साडे संत माता, तन तन साडे साहिब जी। तन तन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी की सदा ही जय। तन तन साहिब संत माता जी आप जी ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 100 ਵਾਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ ਗੋਦ। ਕਿਤਨੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ। कोई बात ना। ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤਨੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਮਲੀ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ।